Greetings to all. Today we'll see about objectives of business. You know what business is? It's dynamic, and the objective of business may also vary from business to business, from time to time. For example, in olden days, the main objective of a business is to earn profit. But nowadays, the objective of business is to earn profit after satisfying the needs of a customer. ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னாலே ஆரம்பிக்கிறது லாபத்திற்காக அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லுவோம். ஆனால் இப்போடைய நோக்கம் பார்த்தா வெறும் லாபம் மட்டுமே கருதி பிஸ்னஸ் நடத்தினா அந்த பிஸ்னஸ் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது. த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் என்ன அப்படி கேட்டால் டு கிரியேட், ரிட்டைன் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை profitable customers as the means of successfully achieving the desired objectives of the business. கஸ்டமருக்கு லாபம், அதாவது நன்மை என்கிற ஒரு லாபத்தை கொடுத்து அதன் மூலம் இவருடைய பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து சக்ஸஸ் பண்ணா, அச்சீவ் பண்ணா ஹீல் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ இன் தி டுடேஸ் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் there are different objectives to be fulfilled. So what are those objectives? அப்படின்னு சொன்னா we classify those objectives into 4. Economic, பொருளாதார ரீதியான நோக்கம், national, உலகளவிய ஒரு நோக்கம், human, மனிதர்கள் நலன் கருதிய ஒரு நோக்கம், and at last society, social அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 4ஆக பிரிக்கு. So what kind of that economic objective does the business has அப்படி கேட்டா earning profit, creating demand, and optimum use of resources, குறைந்த அளவில் இருக்கக்கூடிய வளங்களை பயன்படுத்தக்கூடியது, ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயங்கள் கொண்டு வர்றது, then creation of utilities, பயன்பாடுகளை உருவாக்குதல். So with these we call it as economic objective. As you know, the main objective of business is to earn profit. Desire of earning profit that every business activities has. They are aimed to maximize their profit. எவ்வளவுக்கு அதிகமாக பணம் ப்ராஃபிட்டை உருவாக்க முடியுமோ, எவ்வளவுக்கு அதிகமாக வெல்த் உருவாக்க முடியும் is the main objective. Peter F. Drucker says a profit required to enable it to say in business is to maintain and intact the wealth producing capacity of its resources. And goods and services are produced in the economy to satisfy the customer's need. When goods are produced, demands are created. And when there is a demand, it can be sold. When it bought, it will be utilized. It creates utility. Though limited resources are available to business, they must be adopt a strategy of optimum use of resources. குறைந்த அளவே அதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். So these are the objectives I say under the economic. So as I told you, economic na பொருளாதாரம், economy என்றாலே சிக்கனம், இந்த சிக்கனமாக கையாளக்கூடிய ஒரு தன்மை. லாபம் உருவாக்கணும், இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் அளவோட பயன்படுத்தி லாபம் உருவாக்கணும். So economic objective followed by national objective. Must ensure the social justice and develop more small entrepreneurs. சின்ன சின்ன தொழில் முனைவோர்கள் உருவாகிறது மூலயமா நாட்டுக்கு நன்மைகள் இருக்கும். எப்படின்னா இவங்களால நேஷனல் இன்கம்க்கு உறுதுணையாக இருப்பாங்க. எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ பொருட்கள் உற்பத்தி இருக்குது, எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ பண போக்குவரத்து இருக்குது, that contributes to the nation, the growth of GDP. And the development of skilled personnel, making each and everyone employable, producing according to national policies. And when they start producing more, நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்தது, சின்ன நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க. ஆண்டர்பிரனர்ஸ்னா தொழில் முனைவோர், அந்த இண்டஸ்ட்ரியை நடத்தக்கூடிய நபர் இருந்தாங்கன்னா they'll start to export their product. இங்கிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு பொருள்களை அனுப்ப ஆரம்பிப்பாங்க. So that contributes to the development of nation. So there is a national objective
behind the business. ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு பின்னாடி நேஷனுக்கு ஒரு நன்மை இருக்கு. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட வளர்ச்சி ஒரு நாட்டுடைய வளர்ச்சி என்பதால் நேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் we have seen is about economic objectives and national objective, followed by human objective. It gives welfare to employees, satisfaction to employees, satisfaction to consumer, and also to the stakeholders, shareholders சொல்லலாம். In joint stock company, shareholders board of directors, shareholders எல்லாம் இருப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் யாரும் மனிதர்கள். கன்சியூமர் யாரும் மனிதர்கள். எம்ப்ளாயீஸ் வேலை பார்க்குறவங்க யாரும் மனிதர்கள். வேலை கொடுத்த முதலாளி யார் மனிதர்கள். ஸோ த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் human objective, and that require a workable balance should be maintained among the parties such as employees, shareholders, consumers, etc. So there is a intention, எவ்வளவுதான் பொருளை உற்பத்தி பண்றோம், எதுக்காக, யாருக்காக, மனிதர்களுக்காக. ஸோ மனிதன் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் இருக்கு. ஸோ மனிதன் அப்படிங்கிறத அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போனோம்னா இட் வில் லீட் டு சமூகம். சமூகம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கு. சமூக நோக்கோடு செயல்படுறது பிஸ்னஸ். சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் யாருக்கு, மனிதர்களுக்கு. டூ மச் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படி இல்லாம சாட்டிஸ்ஃபை தி கன்சியூமர் நீட்ஸ். இட்ஸ் அ சொசைட்டியல் ஆப்ஜெக்டிவ், சமூக நலன் கருதி. வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ், வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு நன்மை கொடுக்கும் பொருட்டு. Customer satisfaction and giving proper returns to the investors. யாரு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க ஒரு கம்பெனிக்கு, அவங்களுக்கு சரியான அளவு பணத்தை திருப்பி கொண்டு போய் சேர்க்கிறது. ஒரு சமூக நலன், அங்க ஒரு நலன் கருதி. அண்ட் சொசைட்டியல் இம்பார்ட்டன்ட் சோஷியல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லலாம், a cooperation with the government. So every business enterprise, even the customer or the business concern, it must cooperate with the government rules and regulations. According to Henry Ford, first objective of the business should be service and the second objective should be profit. முதல்ல அக்கார்டிங் டு ஹென்ரி ஃபோர்டு முதல் ஆப்ஜெக்டிவ் ஒரு பிசினஸ் கன்சர்னுக்கு சர்வீஸா இருக்கணும், ரெண்டாவது தான் ப்ராஃபிட்டா இருக்கணும். அண்ட் இன் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கே பஜாஜ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், business should earn profit through serving the society. சொசைட்டிக்கு சர்வ் பண்றது மூலயமா லாபத்தை உருவாக்கணும், அது பிசினஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அப்போ அங்கே ஒரு சொசைட்டி ஒரு சோஷியல் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கணும். So that will lead to the success. So every business enterprise must have the 4 important objectives. Economic, avanga பொருளாதாரம், national wise, human and social. Objectives must be there. So we call these are the objectives of a business. Economic, national, human and social. With this, I thank you all.